Okay, and you can interrupt me anytime during this session, and I can answer you any questions. And if you want to have any questions in Tamil also, we can answer. Okay, let me start the session, and if you have any questions, you can ask. Okay. Yeah, so let me give a small brief about myself. So basically, I am Vamsi Krishna. So like I'll be giving you the training for this course. So I am basically a certified playwrights test architect, and also I am also a cloud DevOps and also a full stack developer. So I have 15 plus. Hello. Please everyone mute. Mute yourself. Can you hear me, guys? Sorry, I'm hearing some echo. Yeah, we can hear now. Okay, sorry. Yeah. So as I was saying, like I am having a 15 plus IT experience. So I worked in multiple product-based companies like Microsoft, Wipro, Philips, and like NVIDIA. So I was in States for 10 years. So I worked with US clients also. So like I have a good amount of experience in product-based company. So I've been to different roles like basically test architect and cloud DevOps and full stack also. So I have gone through a lot of roles in the IT industry. So this is just a brief about me. So just to give you the topic here, so this is about playwright. So so playwright, right? Like so we will be covering these topics basically in playwright. So as the name suggests, so playwright is a open source library developed by Microsoft. So it will be it can help you in automating all your web-based automation basically, and it is supporting all your browsers like Chrome, Firefox, Safari, any browser you can automate, and it can help you do the end-to-end testing. So this is basically for a testing profile, right? Like where you can do end-to-end testing, where you can do web page clicking, and then you try to navigate and do any operation that you do in a website, right? So this everything can be end-to-end automated using Playwright. So and also Playwright has a good provision that it supports multiple programming languages like JavaScript, TypeScript, Python, C#, Java. So these are the basic languages. So எல்லாருக்கும் புரியுதா இல்ல நம்ம ஃபாஸ்டா போறோம்னா இல்ல ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள் கைஸ் ஆர் எப்படி எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஹலோ. Hello. Say we can hear. Yeah, are you comfortable with English or தமிழ்ல எடுக்கணுமா? அது கொஞ்சம் நீங்க சொன்னாதான் நான் கண்டினியூ பண்ண முடியும். Or are you okay with this flow or? Yeah. Okay. So as I was mentioning, so in the languages, so it supports all these languages basically, JavaScript, TypeScript, Python, C#, Java. So in the languages, எல்லாமே cover ஆகும் in the course ல basically. Okay. So Playwright ஒரு advantage என்னன்னா it covers all these languages. So நீங்க Python ஓடையும் work ஆகும், TypeScript ஓடையும் work ஆகும், JavaScript, any languages. So it could support all these languages. Okay. Coming to the features, right? Like why we go with Playwright. So as you know, right, you have Selenium, so you have other tools, right? So what is the advantage of Playwright? So on the advantage என்னன்னு பார்த்தோம்னா, so first cross browser testing. So Playwright allows you to do execute in multiple browsers like Chromium. You can use Chrome, Firefox, WebKit, any browser you can use Playwright for your end-to-end automation. So it supports in every browser. So that cross browser testing is one of the good features about Playwright. And next, headless mode. So what is headless mode? So this is where when you run your test case, right? So you test case run பண்ணும்போது, so everything will be visible in a window. You can see what is happening on the UI. Suppose you write your code and execute using Playwright, you can see each and every step executed step by step when you use the headless mode. So you can see a button getting clicked, you can see a login screen, then you try to do any combo box operation or any operation. Suppose you navigate from one web page to another. So ella operation you can use this headless mode in Playwright and you will be able to
perform the operation. So that's a good feature about Playwright. And also it supports auto waiting. So auto waiting means what is like, basically suppose you want some operation to happen and you want to wait. Suppose you want some page to load, right? So it already gives a feature where you have a feature called wait for elements. So using that feature, you can make sure that you wait for particular amount of time, have that particular element loaded, and you can continue your operation. So this waiting feature, auto waiting feature, is also available in Playwright. Okay. Parallel execution. So parallel execution, you can run your test cases parallelly. So ஒண்ணுக்கு wait பண்ண வேணாம். You can keep running everything parallelly so that it can have a faster execution. Suppose you have 5 test cases, each will run for 10 minutes, right? It will take 50 minutes. With this parallel execution, you can run all the 5 test cases in 10 minutes. So there you can avoid 40 minutes of time, right? So it can help you have a faster execution. That's one of the key feature about Playwright. And also it has mobile emulation. You can do it, all these web-based testing in mobile devices. And you have an emulator, right? Using a mobile emulator, you can use Playwright and do the testing. So these are the features of Playwright. So any questions here, guys? Any other questions? The Playwright or the features and what is Playwright? Adu oralukku idea kadachida, or any questions around you? Vamsi, sorry Yeah. for interrupt. Yeah, sure. Actually, abc@gmail.com unmute பண்ணி name சொல்றீங்களா? Just to confirm. Sorry, what? abc@gmail.com. Okay. Who's that, just to confirm? Can you please unmute it and... Hello. Yeah, can you know your name, please? Haridas. Okay. Thank you so much. Okay. So இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது questions இருக்கா, or are we good to continue? You can be open here, like it's an interactive session, right? ஏதாவது questions இருக்கா, புரியுதா, இல்ல ஏதாவது you can clarify before I continue, or shall I continue? Okay. So I take it as a no, or I continue. No. Okay, sure. Okay. Coming to the next topic. So in the material என்னென்ன course cover பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு high level. So this will be like an end-to-end course actually. So எப்படின்னா Playwright ஓட end-to-end flow கத்துப்பீங்க, and then you learn about all the major 3 programming languages that supports with Playwright. Because in the current industry, right, every company has a stack. Suppose one company has Python, some company has JavaScript, some company has TypeScript, right? So Playwright supports all the 3 programming languages. So as part of this particular course, we will be giving you Playwright end-to-end knowledge, as well as you will be learning 3 programming languages. So whichever you're comfortable with, you can adopt. And when you go for the interviews and other processes, right, you can select. Suppose some company asks a CV requirement of Playwright with Python, right? You can do that. Also, if there is a requirement for Playwright with TypeScript or with JavaScript, this particular, if you learn this, you can adopt to any technology with Playwright. Okay. So that is one more key feature. So basically in the course we will be covering all these topics. So first is installation. எப்படி installation பண்ணுவீங்க Playwright. Then ஒரு Playwright on a simple browser, ஒரு web browserல எப்படி Playwright யூஸ் பண்ணி launch பண்ணுவீங்க. Then CSS selector என்னன்னு பார்ப்பீங்க. You learn about CSS selector, about XPath locator, like how to do a XPath locator. Maybe people with Selenium background, this might be quite similar for you. So then how to do a drop-down box selection using Playwright. Then the radio box is checkbox. So radio button checkbox, right? Whenever you do any forms, you might have seen radio button checkbox selection. So how you will do it with an automation with Playwright, and those topics will be covered. And next is dialog box. So suppose if there is a dialog box appearing on your website, right? How will you handle using automation? You don't want to manually, you go and click okay or cancel, right? But how is that you will be following in automation? So those things you will be following. For Windows handling, so we will be seeing how Windows handling we can do with Playwright. Okay. So these are the main topics we'll be covering. Next is managing cookies.
So in any website, right? A website, there will be something called as cookies, right? So how will you do the managing cookies for a website, like for web testing? Upper screenshot, how we will capture. So adellam kuda number we will be covering as part of this course. Next is like Playwright automation for a web interaction. So how will you do the web interaction? Suppose there is a website given to you. How will you do an interaction using website using the Playwright? You will be covering that also. And also one important topic is the exception handling. So இப்போ ஏதாவது நீங்க கோட் அடிச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது எக்ஸெப்ஷன் வந்ததுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. ஸோ தோஸ் டாபிக்ஸ் ஆல்சோ வில் பி கவரிங் ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட் இன் லிஸ்ட். அப்புறம் Ajax handling, you will be mastering the Ajax handling with Playwright. So these are the basic things that you do, right, as part of your web interaction. So you will be following all those things. Then automating web tables using Playwright, that will be another topic we will be covering. And also you will do a file upload and download. So how can you do a file upload into some S3 or any storage location? How will you cover that as part of Playwright? Then you will do a video recording and screenshot capture. Suppose in your website, right, there is a video playing. So what you will do for video recording or screenshot capture. So those topics also will be covering as part of this Playwright course. Okay. So any questions on Playwright? Till now, at least on the course part, any questions? No. Okay. Moving on to the next topic. So next is about PyTest. So PyTest, like PyTest is a framework. Basically, you can run all your Playwright UI test cases, right? Or whatever UI automation you're doing. So you need a framework to run your test cases. So that is where PyTest will come into picture. So PyTest is a popular framework for Python. So once you develop all your code in Python, right, you can use PyTest to execute your Playwright and also your Python functions, so that you get your results for your test execution. So Python uses PyTest as a simple and scalable test case automation. So it is designed for easy and powerful support for your test case automation. So PyTest is a testing framework for with Python. Okay. Like again, these are the advantages why you use PyTest. So this is like it has a simple syntax, so very simple to use. And also about fixtures. So fixtures is a very powerful topic in PyTest basically. So PyTest la fixture no concept use பண்ணுவோம். So அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு வேரியபிள் செட்டப் பண்ணுவீங்க, அதை எப்படி டேர் டவுன் பண்ணுவீங்க. So all these will be part of this fixture topic. Parameterization. So how will you pass a input parameter, multiple parameters for your PyTest function. So all these will be covered. And reporting, very important topic, right? Suppose you execute your test case, so you need your reports. So how will your manager or a higher person will know that your test case is executed? So they don't look into your execution. So they look at your reports basically. So the reporting topic also we will cover. We will be covering about this code coverage tools. So it also has some code coverage tools also as part of this PyTest, and also it supports multiple plugins like PyTest XDist and PyTest Mock. So also these are the key features of PyTest. Okay. And these are the topics we'll be covering under PyTest, like basically PyTest setup. So how will you do a PyTest setup for a Playwright automation? So Playwright you already learned the first topic, right? So how for you to run those test cases or the code that you written in Playwright, how will you do it in PyTest? So that also we will be covering under this topic. So we will be learning about PyTest fixtures. So this one I showed you earlier, right? So this is a very important topic, and for both class level and module level, how will you handle PyTest we will be covering. And also about how parameterization using Playwright. So those also will be covered in this PyTest. And also about reporting I was talking about, right? So you can do a HTML report, or I don't know, somebody has worked in robot script, right? So robot script also has a very powerful reporting. We can also have those robot reports also coming as part of this Playwright with PyTest. So this also will be covered in this section. So this is about the PyTest course. Any questions, guys? Mechanical department, sir. So எனக்கு இது ஹலோ சொல்லுங்க
நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சார் 2019 பாஸ் அவுட். ஸோ எனக்கு இது எப்படி சார் நான் இப்போ ஐடிக்குள்ள மூவ் ஆக முடியுமா? நான் எவ்வளோ நாளுக்குள்ள என்னோட கோர் டொமைன்லேயே இருந்துட்டேன். அதாங்க இப்போ நீங்க இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து தான் நம்ம லைக் ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு பேசிக் லெவல்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஓரளவுக்கு நீங்க ஒரு 1 மந்த் நீங்க எனக்கு கன்ஃபார்மா இந்த கோர்ஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபார் ஃப்ரெஷர் லெவல்ல கூட உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுக்க போறோம் கோர்ஸ். லைக் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்காது. ஒரு சிம்பிளா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எப்படி பண்றதுன்ற மாதிரி தான் எடுத்துட்டு போறோம். அதனால தான் நம்ம ஈவன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லெவல்லையும் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். டியூரேஷன் சார்? டியூரேஷன் அட்மின் 1.5 months நார்மலா இருக்கும். 45 days to 2 months based on. சார் இப்போ வந்து கரண்ட்லி வந்து ஆட்டோமேஷன் தான் வந்து பீக்ல போயிட்டு இருக்கு மேனுவல் டெஸ்டிங் அப்புறம். இப்போ நம்ம பிளே ரைட் வந்து புதுசா வருது சார் ஃபீல்ட்ல. ஸோ நம்மளுக்கு வேகன்சிஸ்லாம் இருக்குமா? ஆமா, இப்போ பிளே ரைட் தாங்க இப்போ கரண்டா நல்லா போயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. ஸோ அதனால தான் இப்போ இதுக்கு தான் டிமாண்ட். எல்லாரும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செலினியம்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ செலினியம் வித் ஜாவா அண்ட் செலினியம் அண்ட் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ இந்த பிளே ரைட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ரிலீஸ் பண்ணதுலேருந்தே இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதுதான் இப்போதைக்கு ஹாட் அண்ட் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இதில் தான் வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் வந்து அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, நீங்க பைத்தானோடையும் பிளே ரைட் பண்ணலாம், லைக் டைப் ஸ்கிரிப்ட் எனி லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த கம்பெனி ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு யூ கேன் ஸ்விட்ச் அரவுண்ட். ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு கரண்டா நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஓப்பனிங்ஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. பிளே ரைட்ல தான் இப்போ கேட்குறாங்க. ஸோ செலினியம் கூட இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ தான் இப்போ அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு ஓப்பனிங்ஸ். ஓகே சார். சார் இன்னொரு டவுட் சார். இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் ரோலுக்கு அப்புறம் வந்து டெஸ்டிங்லாம் ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க சார். ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நம்ம இந்த மாதிரி பிளே ரேட்ல இருந்து அடுத்து எப்படி சார் இது? இல்லைங்க, ஏஐ ரீப்ளேஸ்லாம் பண்ணாதுங்க. ஏஐ எப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி இப்போ நான் கூட ப்ராடக்ட்ல தானே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எங்களுக்கு எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஏஐ வந்து எங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுமே தவிர ஒரு பர்சனோட ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ பேசிக்கா இப்போ நீங்க டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நீங்க எப்படி எழுதுறீங்கன்னா மேனுவலா ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏஐ என்ன பண்ணும்னா நீங்க ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஏஐ வந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் தான் பண்ண முடியும். பட் அது இட் டசன்ட் ஹேவ் த பவர் டு லைக் கம்ப்ளீட்லி நீங்க எழுதுற லாஜிக்கை மாற்ற முடியாது. இட் கேன் அசிஸ்ட் யூ. பட் அதை உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ரீப்ளேஸ் பண்றதுன்றது வந்து லைக் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 years வரைக்கும் நான் அந்த ஃபியூச்சர் பார்க்கல. பிகாஸ் நான் இருக்கேன்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ எங்களுக்கு நான் இதே கொஸ்டின் தான் நாங்கள் எங்க ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் சிஇஓ லெவல்ல கேட்டது. ஸோ அவங்க சொல்றது எல்லாமே ஏஐ வந்து உங்களுக்கு உங்க வேலையை கம்மி லைக் ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு பர்சனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஏஐ வருதுன்றது அவ்வளவு ஆஸ் ஆஃப் நவ் இட் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே சார். சார் இப்போ நம்ம பிளே ரைட் வித் பைத்தான் அந்த கோர்ஸ் மட்டும் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நீங்க இது சொல்லி தருவீங்களா சார்? இல்ல எல்லாமே எடுப்போங்க. நான் தான் சொன்னேன் மூணுமே கவர் பண்றோம். ஸோ எதுக்குன்னா இப்போ நீங்க எல்லாமே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். பிளஸ் உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் வந்து ஒரு பிளே வித் பைத்தான் கேட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பொசிஷனுக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். லைக் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஒருவேளை ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் மாறும், ரைட்? ஸோ இப்போ சில கம்பெனிஸ் வந்து பைத்தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஏன்னா பைத்தான் வந்து லைக் டேட்டா இன்ஜினியரிங் எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்கல்ல. ஸோ சம் கம்பெனிஸ் ப்ரிஃபர் தட். இல்ல சில கம்பெனிஸ் வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கறாங்க. அதனால இப்போ இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே கத்துப்பீங்க. பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எந்த ரிக்வயர்மெண்ட் வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சுவிட்ச் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப அடாப்டபிளா இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு. பிளஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டைப் ஸ்கிரிப்ட் கற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. பைத்தான்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா டைப் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80% புரிஞ்சிடும். ஒரு 20% தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைக் யூசேஜ் அண்ட் சின்டாக்ஸ் அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் தான் உங்களுக்கு டஃபா இருக்கும். ஆக்சுவலா இப்போ நம்ம பைத்தான்ல எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு டெவலப்பர் நமக்கு டெவலப் பண்றாங்க சார் பைத்தான் வச்சு பேக் எண்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இல்ல? இல்ல இது வந்து கம்ப்ளீட்டா டெஸ்டிங் பேக் டிராப்ல பைத்தான் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். நம்ம பேசிக் பைத்தான் டெஸ்டிங்க்கு நீங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவீங்க பைத்தான், பிளே ரைட்டுக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவீங்க பைத்தான். ஸோ பேசிக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேஷன் எப்படி இருக்கும், கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது இந்த கிளாஸ். நீங்க போக போக தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். லைக் நான் எடுக்க உங்களுக்கு யூ வில் கெட் மோர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகேவா? புரியுது, உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது. பட் நீங்க இதை படிக்க உங்களுக்கு புரியும். அதே தான் உங்களுக்கு பிளஸ் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸும் இருக்கும். இப்போ நீங்க முடிச்சீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளா ஒரு 4 லைன் கோடு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது நீங்களே உங்க லேப்டாப்ல பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும், ஃபுல்லாவே புரியும். நீங்க எவ்வளவு எழுதுவீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே. Okay. Can I continue or any more questions? And one like Shiva,
You cannot understand the Tamil? Shiva? Ping me like a Tamil he cannot understand. Vamsi? Vamsi? Yeah. Yeah, he can't understand Tamil. Oh, sorry. Yeah, I can explain you in English also because some people are comfortable with Tamil. If you want, I can repeat. So if you have any questions, you can ask me in English. I will. That's why I'm pausing here, right? Shiva, you have any questions? I can answer you in English also before I continue. Sorry, what was the question? Can I see that question again? Okay, something. Next session English தனியாவே கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு மட்டும். Shiva, we have another session available completely in English. Can we invite you again? Okay. Fine. Yeah, if I can repeat you, Shiva. Maybe at the end I will cover it in English. If you want, I can talk. Okay. Sure, we will invite you next demo call, Shiva. Sure. Thanks for joining. Yeah. Okay. Vamsi, go ahead. Yeah. Okay. So next வந்து Python actually. So Python வந்து நம்ம next cover பண்ண போறோம். So playwright பார்த்துட்டோம், PyTest பார்த்துட்டோம். So next topic வந்து Python. So Python தான் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா Python தான் இப்போதைக்கு மார்க்கெட்ல ரொம்ப லைக் நீட் இருக்கிற லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா Python தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா இன்ஜினியர்ல இருந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து Python தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் டெவலப்பர்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ Python இஸ் த மோஸ்ட் ஹாட் லாங்குவேஜ் ஆஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் டுடே. ஸோ அதனால தான் வந்து பைத்தானும் நம்ம இந்த இதுல கவர் பண்ணுவோம். ஸோ playwright is adaptable with Python, right? So like this is just about Python. So Python is a high level interpreter programming language known for its simplicity and readability. So it's very simple actually to compare to, because I worked in 4 or 5 languages and trust me, Python is the easiest. So Python தான் இருக்கிறதுல easiest. Once you learn Python, right, உங்களுக்கு C# இல்ல ஜாவாவோ எனி அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃபா தான் இருக்கும். ஸோ பைத்தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் பைத்தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே it will be easy to do coding. Okay, so that's a high level about Python. So basically this is again some key features on Python. It's like very simple language. It's as like how do you write English, right? The look, it will be very easy. And for newcomers, because I heard there is a person from mechanical department la vandirkeenga, so ungala mari or person ku romba easy ah irukum. Python first learn பண்ணிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு learning any other language ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். ஸோ Python தான் உங்களுக்கு பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்றது. இது லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்புறம் இது வந்து இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ். ஸோ ஈச் லைன் நீங்க எந்தெந்த கோட் எழுதுறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணி இன்டர்பிரண்ட் ஆயிடும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு நீங்க எழுதும் போதே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்பைல் பண்றதுனால உங்களுக்கு எதுவுமே வராது. ஸோ ஈஸியா இருக்கும். இட்ஸ் அ வெரி இன்டர்பிரட்டட் லாங்குவேஜ். ஸோ Python. அப்புறம் இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜஸ். பேசிக்கலி வெப் டெவலப்மெண்ட், இப்போ எல்லா வெப் டெவலப்மெண்ட்லும் Python யூஸ் பண்றாங்க அலாங் வித் Django and Flash framework. அப்புறம் as I mentioned, right, data science like MATLAB or even developers use Python nowadays. So Python ரொம்ப. அண்ட் AI, இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் நிறைய பைத்தான்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த AI, ChatGPT and other these things, right? இது எல்லாமே வந்து PyTorchனு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் the people are developing the Python. Okay, it's a very very good language to learn. Okay. Yeah, again, this is another slide on the Python's advantages. So automation use பண்றோம் Python, அப்புறம் கேம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க, சயின்டிஃபிக் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்றாங்க, அண்ட் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கு. ஸோ பைத்தானோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு கோட் எழுதிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு லைப்ரரி மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ரீயூசபிள். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு, கஸ்டம் லைப்ரரிஸும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பைத்தான்ல நம்ம ரொம்பவே இட் இஸ் ஃபீஸிபிள் ஃபார் அஸ்.
அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்ன்றது என்னன்னா லைக் அந்த கிளாஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன். ஸோ நார்மலி C# அண்ட் ஜாவா இருக்குல்ல, அதே மாதிரி சிமிலர் டு தட் பைத்தன் இஸ் ஆல்சோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். ஸோ அது தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் பைத்தன். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்க விண்டோஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல மேக் ஓஎஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லினக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் சப்போர்ட் பண்ணும் பைத்தன் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் அட்வான்டேஜ் அபவுட் பைத்தன். ஓகே, ஸோ கோயிங் டு கோர்ஸ் மெட்டீரியல். ஸோ இது வந்து பைத்தன் வந்து, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், பிளேரைட் பார்த்தோம். பிளேரைட் யூஐ ஆட்டோமேஷன் எப்படி பண்ணுவோம்ட்டு, அப்புறம் பைடெஸ்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணி அந்த பிளேரைட் கோட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து என்னன்னா பைத்தனோட கோர்ஸ் மெட்டீரியல். ஸோ ஒரு பர்சன் பைத்தன் என்னன்னே தெரியல, ஸோ ஏலேருந்து தெரியலன்னா கூட இந்த 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 கோர்ஸ் கவர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். ஆர் ஒரு சிம்பிள் கோட் எழுதி பைத்தன்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க, பைடெஸ்ட்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்கன்றது வந்து இந்த கோர்ஸ் மூலமா கவர் பண்ணிடுவீங்க நீங்க. ஓகேவா, ஈவன் ஃபார் அ பிகினர். ஸோ நீங்க யூ டோன்ட் நீட் டு பி ஈவன் அட் ஒரு மிட் லெவல் ப்ரோக்ராமரோ அந்த லெவல் கூட வேணாம், ஒரு பிகினர் லெவல்ல உங்களுக்கு இருந்தா போதும். ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் என்னன்னா கீவேர்ட்ஸ் இன் பைத்தன் கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் பைத்தன் ஐடென்டிஃபையர்னா என்ன, அப்புறம் லைன்ஸ் அண்ட் இன்டென்டேஷன் கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், கமெண்ட்ஸ் எப்படி கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் யூசர் இன்புட்டு, டேட்டா டைப்ஸ், பைத்தான் ஆப்பரேட்டர்ஸ். ஸோ இது இந்த எல்லா டாப்பிக்கும் ஒன்று கவர் பண்ணிட்டு வருவோம். அப்புறம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் என்ன இருக்கு பைத்தான்ல, கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு, பைத்தான் லூப்ஸு, கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு, ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே பேசிக். கிளாஸ் அண்ட் மாடியூல்ஸ், இதுதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டோட பேசிக் கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ இந்த டாபிக் கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்ச உடனேவே நீங்க ஆஸ் ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜினியரா ஒரு சிம்பிள் பைத்தான் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுவீங்க. சிம்பிளா ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணி அதை எப்படி வந்து ஒரு 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 ஆப்ரேஷன், ஏதாவது ஒரு அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் இல்லை சப்ட்ராக்ஷன் இல்லை அதோட ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் எனி கைண்ட் ஆஃப் அல்காரிதம் மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட பில்ட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் த நாலேஜ் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏபிஐ எப்படி கால் பண்ணுவீங்க. ஸோ பேசிக்காக வந்து ஆஸ் அ டெஸ்ட் இன்ஜினியர், ரைட், நீங்கள் மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெப் டெஸ்டிங் வந்து ஆல்ரெடி பிளேரைட்ல கவர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஏபிஐ டெஸ்டிங்னா உங்களுக்கு என் பாயிண்ட் யூஆர்எல் கொடுத்துருவாங்க. மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என் பாயிண்ட் யூஆர்எல் கொடுத்த உடனே நீங்கள் டெஸ்ட் டேட்டா லோட் பண்ணிட்டு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு வேலிடேட் பண்ணுவீங்களா. ஸோ அதை எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுன்னு இந்த லாஸ்ட் கோர்ஸில் பார்ப்போம். ஸோ பில்டிங் a simple API call function should for create, read, update and delete operation. ஸோ இந்த 4 ஆப்ரேஷன் ஒரு ஏபிஐக்கு எப்படி பண்ணுவீங்கன்றது சாம்பிளா ஒரு இதுல பார்ப்போம் அட் தி எண்ட். ஸோ இது பண்ணீங்கனாலே ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜினியர் லெவல்ல பைத்தான் நாலேஜ் உங்களுக்கு டெவலப் ஆயிடும். ஓகேவா, எனி அதர் क्वेश्चंस? இது வேற ஏதாவது இருக்கா பிஃபோர் ஐ மூவ் ஆன்? இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான் கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் உங்களுக்கு ஆஸ் ஒரு டெஸ்ட் இன்ஜினியரா என்னென்ன ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியணுமோ ஒரு பேசிக் லெவல்ல we will be giving you guidance, right? அந்த கோர்ஸ் சார் மோஸ்ட்லி வந்து பிளேரைட் வித் பைத்தான் தான் எல்லா இதுலயும் கேக்குறாங்களா, இல்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கா சார், இல்ல மோஸ்ட்லி இடத்துல பைத்தான் தான் இருக்கா? பைத்தான் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு, பட் ஐ திங்க் டைப் ஸ்கிரிப்டும் கொஞ்சம் கேக்குறாங்க. ஸோ அது ரெண்டுமே கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, பட் ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஐ வுட் சே 50-50 லெவல்ல இருக்கு இப்போதைக்கு. ஏன்னா என்பிஎம் ட்ரெண்ட்லயும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 1 இயர்ல வந்து சைப்ரஸை விட டபுள் த மடங்கு வந்து மேல போயிருக்கு டவுன்லோட்ஸ் வித் பிளேரைட் ஆக்சுவலி. அதனால ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லயும் யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இயர்ல. சோ அதான் ஓகே சார். சார் ஆக்சுவலா இன்னொரு டவுட் என்னன்னா இப்போ சொல்லுங்க. சரி சார், இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து HTML CSS வச்சு ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, பைத்தான் வந்து பேக் எண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிளேரைட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உரிய ஃப்ரண்ட் எண்ட் லாங்குவேஜ்லயும் பைத்தான்ல எப்படி சார் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த பிளேரைட்டோட இந்த கோட் இருக்குல்ல, நீங்க இந்த வெப் எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சர்ச் பண்றீங்கல்ல, ஸோ அதே சேம் அந்த லொகேட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கால் பண்ணுவீங்கன்றதான் நீங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமா பண்ணுவீங்க. பைத்தான் மூலமும் அதே தான் பண்ண போறீங்க, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமா அந்த சேம் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண போறீங்க. வாட் எவர் யூ டூ இந்த யூஐ ஆட்டோமேஷன்ல என்னென்ன பண்ணுவீங்களோ அது ஜஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்டா இருக்க போகுது. அது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஒரு கூகுள் ஒரு லாகின் பேஜ் போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்ட்ரி கொடுத்து ஒரு சப்போஸ் ஒரு வெப்சைட்குள்ள லாகின் ஆகுறீங்கல்ல,
அந்த எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமா பண்ணுவோம். பட் பிஹைண்ட் த ஸ்கிரீன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், பிளேரைட் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் அந்த லொகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதும், அந்த லைக் நீங்க ஒரு 2-3 ஃபங்க்ஷன் இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க பிளேரைட் யூஸ் பண்ணிட்டு. பட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு. இட் வில் பி எய்தர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆர் பைத்தன் ஆர் டைப் ஸ்கிரிப்ட் பேஸ்ட் ஆன் த நீட். அவ்வளோ. ஓகேவா? பட் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இன்ஜினியருக்கு நீங்க வெறும் யூஐ டெஸ்டிங் மட்டும் பண்ண மாட்டீங்க. பிகாஸ் நான் மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுனால சொல்றேன், உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து வெப் டெஸ்ட் இது கேட்பாங்க, ஏபிஐ டெஸ்டிங்கும் இருக்கும். சரி, நீங்க ஏபிஐ டெஸ்டிங் வந்தா கூட இந்த லாங்குவேஜஸ் மூலமா நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ஏபிஐ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐ நீங்க எப்படி கால் பண்ணுவீங்க ஆட்டோமேஷனுக்கு? ஸோ அதை நீங்க பைத்தான் மூலமாவும் கால் பண்ணலாம், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாவும் கால் பண்ணலாம். ஸோ பிளேரைட் வந்து உங்களுக்கு யூஐ மட்டும் தான் கவர் ஆகும். பட் நீங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பைத்தான் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏபிஐ டெஸ்டிங் கூட உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும். அந்த டாபிக்ஸ்குள்ள இது கவர் ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது சார். ஓகே. ஸோ இதுதான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டான கோர்ஸ். லைக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், அப்புறம் நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல வேரியபிள்ஸ் அண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஆபரேட்டர்ஸ், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, லூப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலரா இருக்கும் உங்களுக்கு பைத்தானுக்கு. பட் அந்த லாங்குவேஜ்ல எப்படி பண்றதுன்னு மட்டும் தான் லேர்ன் பண்ணீங்க. டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி, ஒரே ஐடி யூஸ் பண்ணி நீங்க பைத்தானும் கத்துக்கலாம், ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் பேரலா கத்துப்பீங்க, டைப் ஸ்கிரிப்டும் கத்துப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் சின்டாக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லேர்ன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிமிலரா இருக்கும். ஏன்னா இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, லூப்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அரேஸ், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இங்க அரேஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அங்க வந்து லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க பைத்தான்ல. அந்த மாதிரி வெரி ஃபியூ டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். 80% காமனா இருக்கும் ரெண்டு லாங்குவேஜ்க்கும். பட் சில டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைக் ஏசிங்க்ரனஸ் ப்ரோக்ராமிங் இதுல பண்ணலாம், பட் உங்களுக்கு பைத்தான்ல ஏசிங்க்ரனஸ் கொஞ்சம் ஏசிங்க்ரனஸ் பண்ணலாம், பட் அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டீங்க பைத்தான்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஏசிங்க்ரனஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. எரர் ஹேண்ட்லிங் சேம் தான், ட்ரை கேட்ச், ஃபைனலி எக்ஸெப்ஷன், அதுலயும் ட்ரை கேட்ச் அதே தான் இருக்கும். சேம் டாபிக்ஸ் தான். அப்புறம் டாம் மேனிபுலேஷன், ES6 ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோர்ஸ்ல. இது எல்லாமே டாபிக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்டும் சிமிலர் தான். ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். இட் இஸ் மோர் ஸ்ட்ரிக்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட்னுவாங்க. வேற சின்டாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லைக் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் தான் டைப் ஸ்கிரிப்ட். பட் இட் இஸ் மோர் டைட்லி கப்புள்டு. ஸோ ரொம்ப டைட்லி கப்புள்டு ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் உங்களுக்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜ் வரும். ஸோ அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுவீங்க. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட், அப்புறம் எப்படி ஒரு பேசிக் டைப் ஸ்கிரிப்ட் செட்டப் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ லேர்ன் வாட் இஸ் டைப் ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் அதில் இருக்கிற வேரியபிள் டிக்ளரேஷன், டேட்டா டைப்ஸ், இன்ஃபரன்ஸ், டைப் இன்ஃபரன்ஸ் என்ன, அட்வான்ஸ் டைப் எரேசர், எரர் பிஹேவியர், சேம் கிளாஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டர், மெத்தடு, இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பைத்தான்லயும் லேர்ன் பண்ற சேம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டாபிக்ஸ் தான். பாலிமார்பிசம், இன்டர்ஃபேசஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மெத்தட்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கும் உங்களுக்கு. நேம் ஸ்பேஸ், மாடியூல்ஸ், இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், ஜெனரிக் ஃபங்க்ஷன், ஜெனரிக் கிளாஸஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆயிடும் இந்த என்டையர் இதில். ஸோ ஒன்னு லேர்ன் பண்ணாலே யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி லேர்ன் வித் ஃபியூ டிஃபரன்சஸ். ஒரு 20% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஓகே. யா. ஸோ ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பைத்தானுக்கு வந்து நம்ம பைடெஸ்ட் யூசிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. பட் ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் டு டைப் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், அதே பிளேரைட்டை ரன் பண்றதுக்கு மோக்கா அண்ட் சாய்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதுக்கு பைடெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் பைடெஸ்ட் இஸ் டைட்லி கப்புள்டு வித் பைத்தான். ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் ரன் பண்றதுக்கு பைடெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பைத்தான் லாங்குவேஜ்ல. பட் நீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் டைப் ஸ்கிரிப்டும் யூஸ் பண்றீங்கன்னா மோக்கா அண்ட் சாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரன் பண்ணுவீங்க. So அதுக்கும் you will learn about what is Mocha and Chai and how will you do the test execution using Mocha and Chai framework. Okay. This is the last slide. So இது முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்போம். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டு நீங்களே ஒரு பேசிக்காக ஒரு யூஐ ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டு ஆர் ஒரு ஏபிஐ ஆட்டோமேஷன் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எண்ட் டு எண்டாக ரன் பண்ணுவீங்க. ஸோ கோடிங் லெவலில் we will give a real time project where you can practice ஒரு யூஐ ஆட்டோமேஷனும் ஒரு ஏபிஐ ஆட்டோமேஷன். ஸோ என்னென்ன எஸ்ஐ டீம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷனா, நீங்க எல்லாமே கவர் பண்ணுவீங்க. ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கும் இருக்கும், ரிக்ரெஷனும் இருக்கும், எண்ட் டு எண்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த ரோலுக்கு வேணா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர் ஃபார் எனி ரோல் யூ கேன் அப்ளை ஒன்ஸ் யூ டூ திஸ். இந்த டெமோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்
of how to do a end-to-end testing. Okay. So that's it. I'm done. So any questions finally? Yeah, the forum is open. You can ask any question. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த 3 லாங்குவேஜை பத்தியோ இல்லை பிளேரைட்டோ இல்லை என்னென்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ண போறோம், பைடெஸ்ட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், மோக்கா சாய் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி ஏதாவது எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ், எனி அதர் டவுட்ஸ்? ராஜ்குமார் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்ல சார், என்ன டவுட் இருக்கு? ஓகே. அண்ட் ரஞ்சித்? இல்ல எதுவும் இல்லை. ஓகே. ஏபிசி நேம் தெரியல. abc@gmail.com. ஹரிதாஸ். சார் ஆக்சுவலா நம்ம அந்த 45 டேஸ்ல நம்ம அந்த லேர்ன் பண்ற கோர்ஸ்லயே உள்ள போய் நம்ம சர்வே பண்ணிடலாமா சார்? எல்லாத்தையுமே கத்துக்கலாமா கம்ப்யூட்டர்? நீங்க கன்ஃபார்மா பேசிக் லெவல்ல கத்துப்பீங்க. நீங்க இது அளவுக்கு அதான் சொல்றேன். இந்த நீங்க ஃபைனலா இந்த டெமோ ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க பாருங்க, அது பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸே வருங்க. அது நீங்க பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த லாஸ்ட் 45th டே அந்த டைம்ல தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். ஓகேவா? ஏன்னா அது வரைக்கும் லேர்னிங் தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பிளே ரைட்னா என்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்றீங்க பாருங்க, அது அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு ரியலா ஒரு கம்பெனில என்ன ரிக்வயர்மெண்ட் வருது, அந்த ஆட்டோமேஷன் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு இதுல தான் உங்களுக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகும். ஓகே. ஏன்னா ஒரு கம்பெனில ஃப்ரேம் ஒர்க் இவர் ஆர்கிடெக்ட், இவர் எண்ட் டு எண்ட் பண்ணிருக்காரு. சோ இவர் தான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் டிசைன் பண்ணி அந்த இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிருக்காரு. சோ எண்ட் டு எண்ட் நாங்க ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் டிசைன் பண்ணி அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ எங்க கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ட் டு எண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கே நாங்க டிசைன் பண்ணி பண்றோம். சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க நான் கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எனி கம்பெனில எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வெப் ஆட்டோமேஷனோ இல்ல ஒரு யூஐ ஆட்டோமேஷன், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் கவர் ஆயிடும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் கொடுக்க போகிற ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் பண்ணுற ஆட்டோமேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் டிவி, டைரக்ட் டிவின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யூஎஸ்ல? ஸோ அவங்களோட டைரக்ட் சிஸ்டர் கன்சர்ன் தான் எங்கள் கம்பெனி. ஸோ இது AT&T இந்த மொபைல் சர்வீஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அவங்களோட என்டையர் இது வந்து அட்வர்டைசிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நாங்கள் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற வெப் ஆட்டோமேஷன், API ஆட்டோமேஷன்லாம் எங்கள் கோட்ல பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும், எப்படி ஒரு யூஐ ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு ஸோ உங்க ஓரளவுக்கு சர்வே பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிரும். அப்புறம் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா கூட நாங்கள் பீப்புள் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக கவலைப்பட வேணாம். யூ வில் பி ஏபிள் டு சப்போர்ட் யூ. பட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடும். பட் அப்படியும் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கன்சர்ன்ஸ், ரைட், டெஃபினட்டாக இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் ஹேவ் பீப்புள். ஓகேவா? ஆஃப்லைன் பேட்சா இல்லை ஆன்லைன்? ஆன்லைன்ல தானே இது பண்ணும். குட். கிளாஸ் ஆன்லைன். So ஆன்லைன் அது ஆன்லைன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் திங்ஸ் நீங்க வந்து ஆபீஸ்க்கு வந்து அந்த எண்ட் ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றதுன்னு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சாட்டர்டே சண்டே ஆனா நம்மளுக்கு ஓகே சார், கிளாஸ் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு ஆன்லைன்ல தான். ஆமா ஆமா. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ 1 hour கிட்ட இருக்கும். நம்ம ஒரு டாப்பிக்காக தான் எடுப்போம், ரொம்ப டெப்த்தாக தான் போகிறோம். ஸோ நீங்கள் கன்ஃபார்மாக எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம கிளியரான இது பண்ணிட்டு தான் நம்ம போவோம். ஒரு டாப்பிக்கும் 1 hour எடுப்போம் நம்ம. ஸோ ரொம்ப கிளியராக உங்களுக்கு புரியும். ஸோ பீப்புள் ஃப்ரம் நான் ப்ரோக்ராமிங் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு புரியுற வரைக்கும் நம்ம எடுப்போம் கிளாஸ். ரொம்ப டெப்த்தாக தான் எடுக்க போகிறோம் ஒரு டாப்பிக்கும். ஓகேவா? இப்போ கோர்ஸில் சொன்ன எல்லா டாப்பிக்கும் ரொம்ப டீப்பாக தான் போகும். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் we will clarify டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாமே we will be able to answer you. ஓகேவா? ஓகே சார். எங்களோட மோட்டிவ்னா யார் நான் ஐடியில் இருக்கிறாங்களோ அந்த பர்சன் ஐடியில் எப்படி மூவ் பண்றாங்க, அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த எண்ட் டு எண்ட் நாங்கள் ஃபுல்லாக சொல்லித்தரோம். ஒன்ஸ் நீங்க போனீங்கன்னா அது செட்டில் ஆயிடலாம். ஸோ லெட்டர் நீங்க சில பேர் மேனுவல் டெஸ்டிங்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ஆஃபீஸ் அவங்க ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு லே ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து வேலையை கிடைக்காது வெளியே. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு நாங்கள் டார்கெட் பண்ணி அந்த இப்போ பிளே ரேட்ஸ் மார்க்கெட் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த இதுல ரியல் டைம் கேட்டி கொடுத்தா அவங்க வந்து செட்டில் ஆயிடுவாங்க எல்லாமே. இதான் எங்க மோட்டிவ். ஏன்னா இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன்றதுனால கம்பெனிஸ் இதை மோஸ்ட்லி அடாப்ட் பண்றாங்க. ஸோ த ட்ரெண்ட் வில் கோ ஹையர். அதனால தான் இதை நம்ம டார்கெட் பண்ணி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு. 2 monthsல ஈஸியா பேச ஆயிடலாம். ஸோ இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. வாட் எவர் கேட்கறது எங்களுக்கு தெரியும், அது கொடுத்தா போதும், நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி ஆஃபர் வாங்கிக்கலாம்.
அப்படி முடியலன்னா கூட நாங்க பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தரோம். அது no issues. ஓகே சார். Others, were there any more questions? ரஞ்சித், ஏபிசி உங்க நேம்? Vidas. ஓகே, ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. ஓகே, மியூட்ல இருக்கிறாங்க மேபி. ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ்லாம் சொல்லுங்க. நம்ம வம்சி, யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன்டென்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் லெவலில் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அண்ட் எவ்வளோ நாள் எடுத்துப்போம் அந்த டியூரேஷன் திங்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எண்ட் டு எண்ட் பண்ணாதான் அவங்களோட இதுவே தெரியும், அவங்களோட கெப்பாசிட்டி தெரிய வரும். அதனால தான். ஆமா, அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ இதான் சொன்னல, எல்லா டாப்பிக்கும் இன்டெப்தா தான் எடுக்க போறோம் நம்ம. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எங்களோட இது கம்பெனியோட கோடு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே பிளே ரைட்ல தான் எழுதியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு எண்ட் டு எண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த என்டையர் கோடே நாங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது எல்லாமே பைடெஸ்ட் வித் இது. ஸோ நீங்கள் இது பேசிக் இது கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கோடே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே டிசைன் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். ஸோ பேசிக்காக என்ன லாகிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க, இது எல்லாமே. ஸோ இதுவே எங்களோட கோட் பேஸ் தான். ஸோ எத்தனை ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாருங்க, இத்தனை கோடு, இத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ கிளாஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்றது, இம்போர்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அந்த இதுல. ஓகேவா? சரி, இப்போ நீங்க காமிச்சது ஃபுல்லா நம்ம பிளே ரைட்ல இந்த மாதிரி தான் இருப்போம் சார், ஒர்க் பண்றோம். ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ பைத்தானோட இது இருக்கு. பிளே ரைட் வந்து யூஐ பார்ட். ஸோ எங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகும். ஏபிஐயும் இருக்கு, யூஐயும் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூஐ வந்து எங்களுக்கு தனி காம்பனண்ட்டாக நாங்கள் இங்கே வச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே காட்டுறோம் பாருங்க, பல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ இந்த பல்ஸ்ல வந்து வெப்னு ஒரு காம்பனன்ட். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னது ஏபிஐன்னு ஒரு காம்பனன்ட் சொன்ன பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஏபிஐயோட கோடு. ஸோ இது வந்து எல்லா ஏபிஐஸும் எப்படி எண்ட் டு எண்ட் ஆட்டோமேட் பண்றதுன்னு இந்த கோர்ஸ்ல அதுவும் கவர் பண்றோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யூஐ. ஸோ யூஐ தான், இதுக்கு தான் நாங்கள் பிளே ரைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எப்படி இந்த லொக்கேட்டர் எப்படி போவீங்க, ஸோ இதுக்கு எப்படி வந்து கோட் ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க, ஸோ இந்த டேக் எல்லாம் ஒரு பட்டன் கிளிக் ஈவெண்ட் எப்படி நடக்கும், ஒரு வெயிட் ஃபார் ஈவெண்ட், ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் நீங்க எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட் ஜென்ரேட் பண்றது. ஸோ அந்த டூல் கூட இருக்கு, ஒரு எம்விசின்னு ஒரு டூல் இருக்கு. அதை வச்சு நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இந்த கோட் ஜென்ரேஷன் கூட பண்ணலாம். ஸோ அது கூட நாங்கள் இது எடுப்போம். ஸோ இது வெப் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இது பிளே ரைட்ல கவர் ஆகும். ஏபிஐ காம்பனன்ட்ஸ் வந்து உங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ இங்க வந்து பைத்தான்ல கவர் ஆகுது. ஸோ உங்க கேஸ்ல டைப் ஸ்கிரிப்ட்லயும் கவர் ஆகும், ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லயும் கவர் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எண்ட் டு எண்ட் உங்க டெஸ்ட் கேஸ் ஆட்டோமேஷன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் பைடெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இங்க வந்து இந்த ரிக்வயர்மெண்ட் டெக்ஸ்ட்ல எங்களோட எல்லா லைப்ரரிலாம் இருக்கு பாருங்க. இந்த பைடெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி வந்து இது பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ரன் பண்ண ஒரு சாம்பிள் ரன் பண்ணா கூட உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு சாம்பிள் கோடு. ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடியூல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கமாண்ட் லைன்ல ரன் பண்ணாலே எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க நீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் pytest.ini ஃபைல் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது, அது எல்லாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு சாம்பிள் ரிப்போர்ட் ஃபைல் எப்படி இருக்கும். ஸோ இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குல்ல. ஸோ இது உள்ள ஒரு சாம்பிள் ரிப்போர்ட் ஃபைலும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம். அதான் எண்ட் டு எண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏபிஐ டிசைன்லேருந்து யூஐலேருந்து டெஸ்ட் கேஸ் எப்படி ரன் பண்ணுவீங்க, ரிப்போர்ட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க, ப்ளஸ் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட்டை எப்படி நீங்க ஒரு ஆட்டோமேஷனாக பண்ணுவீங்க, அந்த டீட்டெயில்ஸ் கூட நம்ம ஒரு ஹை லெவல்ல கொடுப்போம். ஸோ எப்படி பண்றதுன்றது எல்லாமே. ஓகேவா? ஓகே ஓகே. I think மற்ற டீடைல்ஸ் யூ கேன் செக் வித் ஹிம். எத்தனை டேஸ் அண்ட் எப்படி இதை ஷெட்யூல் பண்றோன்றதெல்லாம் we will have more details on that. So we will let you know. உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை. பட் இதுதான் டோட்டல் கரிக்குலம் இதுதான். ஸோ அது எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் அப் பண்றோன்ற டீடைல்ஸ் வந்து அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே. எனி அதர் டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே. ஐ திங்க் நோ டவுட்ஸ். வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் கால். அண்ட் ஷிவா கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபர்தரா எனிதிங். ஓகே.
சரி, ஓகே வம்சி. Thank you. Thank you. Thank you guys. Yeah. Good